गुरु तेग बहादुर महाराज तिलंग राग दे विच सानू समझाउंदे ने। तिलंग महला 9वां काफी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 726 अंग ते मेरे सतगुर ने बाणी दर्ज कीती है। कहंदे ने एक ओंकार, ओ परमेश्वर एक है, ओदे नाल मिलेगा तां आनंद है, जे ओ तो दूर जाएगा तां दुखी दुख ने। हुण आपां सारे चाहुंदे आ भी असीं आनंद नाल जिंदगी जिउईए, पर उहनूं मिलण वास्ते महाराज कहंदे सतगुर प्रसाद, पहला गुरु लभ सच्चा, गुरु वाला बन जा, परमेश्वर दा भजन कर, सतगुर दी किरपा होएगी। तेरे जेड़े पिछले माड़े कर्म ने गुरु किरपा करके सूली दा दुख सूल बना के कट दिंदा है। ये नहीं भी दुख नहीं आउंदे, आउंदे ने, सब ते आए, पर जिन्हां नूं मालिक ते भरोसा है और कहंदे ने मालिक दा भाणा है, गुरु किरपा करनगे। उन्हां नूं ये भी याद हुंदा है कि जो दिन आवे है सो दिन जाही, करना कूच रहन थिरना। जे समा चंगा नहीं रहा तो माड़ा भी नहीं रहना, एक दिन बदल जाना समय ने। गुरु दे चरनी लग, गुरु साहब की सिक्ख्या दिंदे है, चेतना है तो चेत लै, निस दिन मैं प्राणी। कहंदे हे इंसान, उस वाहिगुरू नूं चेतन कर, सिमरन कर, चेते कर, दिन रात ओदा सिमरन करया कर। छिन छिन औध बिहात है, फूटे घट ज्यों पानी। जिवें कोई घड़ा हुंदा, घड़े विच तेड़ पै जे ना, ओदे विच पानी पाईए ते ओह थोड़ा थोड़ा करके गुरमुख प्यारिओ पानी निकलदा रहिंदा है। इसे तरह महाराज कहंदे ने कि स्वासां दी पूंजी परमेश्वर ने तैनू दे के भेजिया है। ये जेड़े तेरे स्वास ने ये भी दिनों दिन घटदे जा रहे हैं, फूटे घट ज्यों पानी। जिवें फुटे हुए तिड़के हुए घड़े विचों पानी निकलदा रहिंदा है, इसे तरह तेरे स्वास भी घटदे जा रहे हैं। 24,000 स्वास रोज खत्म हुंदा भाई। हर गुण काहे ना गावही, मूर्ख अज्ञाना। कहंदे ओ अनजान अज्ञान मूर्ख मना, तू मालिक दे गुण क्यों नहीं गाउंदा, क्यों नहीं परमेश्वर दी सिफत करदा। झूठे लालच लाग कै नह मरण पछाना। झूठा लालच, कहंदे जेड़ियां चीज़ां झूठियां ने, झूठा कौन हुंदा है, जेड़ा बदले गल कह के। आपां कहंदे फलाणे ने आ किया सी वो बदल गया। जेड़ी चीज़ बदलदी है वो झूठी है। ते जे वेखो सारा संसार बदलदा गुरु, आपां भी बदलदे आ। कदे बच्चे सी, कदे जवान होए, कई बुढ़े हो चले है। कदे शरीर भज भज के कम करदा सी, हुण बजुर्ग हो गए ते साथ नहीं दे रहा शरीर। रुत्तां बदलदियां, रुख बदलदे है, घर बार बदल रहे ने। ते जे नहीं बदलदा वो जां तां परमेश्वर है ते जां फिर साडे गुरु साहब ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। आपां सारे बदलदे आ। महाराज कहंदे एवें ना झूठे लालचां विच फसिया फिर। झूठा लालच लाग कै नह मरण पछाना। तू तो भुल ही गया भी मैं भी मरना है। ते जिहड़ी मौत है इहदा मालिक ने किसी नूं समा नहीं दस्सिया भी कदों कित्थे आउणी है। जे दस दिंदा ना भी फलाणे दिन तेरी मौत होनी है, भाणे च तां कोई रहिंदा सी, नहीं तां जिउंदे ही मरिया नालों वध हो जांदा। चंगा ही मनो जेड़ा पता नहीं लग्या।
ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੰਮ ਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਠਣਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਅਜ ਹੂੰ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਗਲਤ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਭਾਈ। ਅਜ ਹੂੰ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਅਜ ਹੂੰ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਵੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਡਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਆ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਹਿਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਮਨਾ, ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ। ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ। ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ। ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ। ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ। ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ। ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ। ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ। ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ। ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਿੰਘ
ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ 20 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸੰਗੇ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਹੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰੇ ਆ, ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਤੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਾਈ? ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 50 ਦਾ, ਕੋਈ 60 ਦਾ, ਕੋਈ 80 ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਲੇ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲਏ, ਹੰਢਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਵਜੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ? ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਧ, ਕੋਈ ਕਬਰ ਹੈਗੀ ਆ? ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੈਸਾ ਬਥੇਰਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ, ਫੌਜਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਜੀਦੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਿਆ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਿਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ, ਪਰ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਸੀ ਮਹਿਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਭਜਨੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਗਰ ਹੀ ਕਹਿ ਲੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ।
ਪਰ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਰੋਇਆ, ਘਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਾਹਤੋਂ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹੋਇਆ ਕੀ? ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਰੋ ਪਿਆ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕੈਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਣੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। 2 ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ, 1 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੈਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੋ ਪਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਗੜਵਾ ਭਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ 2 ਲੈ ਲੇ, ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਐ, ਸੰਤਰੀ ਖੜੇ ਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੰਤਰੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਸਿਉਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਗੇਟ ਤੇ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਠੰਡਾ ਠਾਰ, ਸੁਨਸਾਨ, ਨੇਰ ਗੁਬਾਰ। ਇਹ ਬੁਰਜ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੋਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ, ਕਾਂਬਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨੋ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ, ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਲਾਲ ਦੇ ਲਾਲ, ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਦੱਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ। ਇਹ 12 ਤੇ 13 ਪੋਹ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੜਾ ਦਿਨ ਸੀ। 11 ਪੋਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ, 12 ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ। 12 ਪੋਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗ ਦੇ ਪਲੀਤੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਡਰਦੇ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਗੁਲੇਲੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਐ ਹੱਥ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਜਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਪਲੀਤੇ ਕਿਹਨੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਲਾਲ ਦੇ ਲਾਲ।
ਐ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਾਲੇ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਤਾ ਪੁੱਛਦੀ ਐ, ਲਾਲੋ ਕੀ ਬੀਤੀ? ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਸੀ। ਤੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਘਰੇ ਚੱਲੋ। ਆ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਾਂ, ਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਛਕੋ ਛਕਾਓ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਛਕੋ ਛਕਾਓ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਛਕੋ ਛਕਾਓ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਛਕੋ ਛਕਾਓ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਛਕੋ ਛਕਾਓ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਛਕੋ ਛਕਾਓ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਛਕੋ ਛਕਾਓ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਛਕੋ ਛਕਾਓ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਛਕੋ ਛਕਾਓ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਛਕੋ ਛਕਾਓ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਛਕੋ ਛਕਾਓ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਛਕੋ ਛਕਾਓ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕੋ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਓ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 8ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੂੰਗੇ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਕ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਛਕ ਲਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਧੰਨ ਮੋਤੀ ਜਿਨ ਪੁੰਨ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰ ਲਾਲਾਂ ਤਾਈ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਨ ਬਰਾਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੁਖਦਾਈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਪਿਆਤਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕਿਨਾਰੀ ਪਰਨੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੋਈ ਆਓ, 3 ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਡਰਦੇ ਸਭ ਚੁੱਪ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੁਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਨਾਲ ਆਪ ਤੁਰੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਦੀਵਾਨਗੜ੍ਹ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਰਗਾਂ ਵੱਢੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਪਰੇ ਸਿੱਟਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪੇ ਸ਼ੇਰ ਚੀਤੇ ਬਘਿਆੜ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਕਈ ਡਰਾਉਣ, ਉਹ ਮੋਤੀ ਰਾਮਾ ਕਿਉਂ ਮਰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਊ ਦੇਖੀ ਜਾਊ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, 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 ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਵੇ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਵੇ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਵੇ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਵੇ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕੰਮ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਵੇ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਵੇ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ 4 ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਲੋਥਾਂ 3 ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੋਥ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਐ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ 12, ਪਰ 12 ਮਿਲੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ 2 ਹੋਰ ਸੀ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮਾ ਤੇ ਤਲੋਕਾ ਆ ਰਾਮਪਰੇ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਮਪਰਾ ਫੂਲ ਵਸਿਆ। ਇਹ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਚੌਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਕੱਲੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 6 ਜਾਣੇ 3 ਲੋਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਮੰਗਰ ਫੌਜਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਉਜਾੜਤਾ ਸਭ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਲੂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਜੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸਾਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਹਨਤਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੱਜ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈਏ ਭਾਈ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਲਿਖਾਓ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਆ ਤਾਂ ਖੱਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੈ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਨਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਭ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਈਐ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਜੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਪੈ ਜੂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਹਲਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੋਮਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਕਿਆ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸੇਵਾ ਚ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਈ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਮਨਾ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਆ ਉਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਛਕਾ ਲਈਦਾ, ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਨਿਆਣੀ ਜੀ ਉਮਰ ਸੀ ਅਜੇ ਸੋਮੇ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਆਪਾਂ ਛਕਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਾਦੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਛੋਲੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਵੇਚ ਲਿਆ ਕਰ। ਭਾਈ ਸੋਮਾ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਦਿਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਜਿੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਛਕਣਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ, ਨਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ
ਤੇ ਕਈ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਚਲਾਇਆ ਕੰਮ। ਛੋਲੇ ਵੇਚਣ ਸੋਮਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਧਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਛੋਲੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਛੇਤੀ ਪਿਘਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸੁਝਦੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਮਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੋ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਿਆ, ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਏ ਜੇਲਮ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਇਹ ਦੱਸ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ? ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ 8 ਆਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ 100 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਜਾਗੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਨਾ 2 ਆਨੇ ਚੱਲਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 8 ਆਨੇ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਦਈਏ। ਉਹ 8 ਆਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 8 ਆਨੇ ਫੜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋਮਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਫੇਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੋ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੋ। ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਫੇਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਿਆ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਜ ਮੈਂ 4 ਆਨੇ ਵੱਟੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 8 ਆਨੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ 4 ਆਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਲਿਆ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇਤੀ। ਆਪ ਵੇਚ ਕੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਗਿਆ ਘਰ। ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਵੇਚਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਿਆ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ 2 ਆਨੇ ਵੱਟੇ ਨੇ। ਆ ਲਓ 2 ਆਨੇ। ਆਪੇ ਹੀ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਆਏ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵਟਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਆ ਲਓ 2 ਆਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਆਨੇ ਤਾਂ ਫੜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਿਆ ਐਂ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਤਾਂ 8 ਆਨੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਲ ਆਏ ਤਾਂ 4 ਆਨੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ 2 ਆਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ 2 ਆਨੇ ਵੱਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਛੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਸੀ ਨਾ ਘਰੋਂ,
ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਛੋਲੇ ਖਰੀਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ। ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇ ਛੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਛੋਲੇ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋਮਿਆ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਰੀਬ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਰੋ ਪਿਆ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂ ਦੱਸ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾਨ ਸੇਵਾ 'ਚ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਹ। ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ। ਆਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ 2 ਆਨੇ ਵਾਪਸ ਦੇਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਿਆ ਆ ਲੈ, ਇਸੇ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ। ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਐਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 13ਵੀਂ 14ਵੀਂ ਅੰਸ ਬੰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਛੋਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਤੇ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਲਿਖਤ। ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਬਣਾ ਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸੋਮਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਧਨਾੜ ਬਣਿਆ, ਅਮੀਰ ਬਣਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਤ ਤੇ ਲਾ ਦੋ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਸੀਸ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਬਣ ਜੇ? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਰੋ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਤੀਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ
ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਮਹੀਨਾ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੈ ਜੂ ਬਰਕਤ, ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਫਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਓ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਇਹ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕੱਲਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹੀਏ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਭਜਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਨੈ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ। ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਕ ਪੇ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੈ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣ, ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਓ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਪ ਲਿਓ, ਜੇ ਊਂ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਨਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲਓ। ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜੋ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਭਜਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਭਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਲੁਟਾਇਆ ਏ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਛੱਡ ਤੈਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ, ਦੱਸ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਏ। ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਭਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਭਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਨਾ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰਾਵੇ ਤੋਂ ਡਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਸਿੰਘ ਸੱਜ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ 2 4 10 20 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 20 ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਕਈ 10 ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 10 ਬਚਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਲੱਗੂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਮਿਲੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੂ। ਕਿਉਂ? ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪ ਵੀ ਬਚੋ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੋ ਭਾਈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲਿਓ, ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ